Hello students, good morning. Today we are going to learn Unit 3, Activity 3, Yes I Will, Part 3. Okay. We saw that how Harry Patel sold shampoo bottles. Okay. First he went to Mr. Jadeja's house. There he sold a small bottle of ₹75. Mr. Jadeja is a policeman, so he gave proof from Harry Patel, and Harry Patel gave Mr. Jadeja a proof that it has a lace form. The shampoo has lace form. Okay, this is the special about this shampoo. So, Mr. Jadeja bought a small bottle of ₹75. After that, Harry went to Mrs. Sharda Modi's house. But Sharda Modi was in hurry. So, Harry didn't sell any bottle there because Sharda Modi was chief guest at school Praveshotsav function. So she was late. So they exchanged their visiting cards, and Sharda Modi told to take an appointment and then come. Okay. Now let's talk about next paragraph. First of all, I read this paragraph on page number 27. It was 12:30. He was hungry. On his way, he saw a board, Reshma Beauty Parlor. A good place for wholesale business. Let me try. He passed the glass door and entered. He saw a lady at the desk. Hello ma'am, I am Harry from Happy Herbal Shampoo. May I have your 5 minutes? Without waiting for Reshma's reply, he took out the shampoo bottles from his bag. Ma'am, here we have special products for hair washing. This is the Happy Herbal Quicker. It cleans the hair quickly. And this one is Happy Herbal Lighter. It helps. Look, Mr. Harry, I am Harry Patel. Harry, I am sorry. No quicker shampoos like this. Sometimes this type of shampoos spoil our hair, and that can spoil my business. No ma'am, this quicker will speed up your business and raise your customers' hair. It has pure herbs like aritha, amla and shikakai. It has so many other things too. Read it on the label. Reshma, read the label. And what's the price? Oh, ₹152 for 220 milli bottle. Ma'am, it is the retail price. I can offer you a good discount. Let me see. He opened his diary. Take this 500 milli big bottle. It will cost you ₹320. But ₹1,500 for 5 same bottles. Take these 500 milli bottles. It will cost you ₹320. But ₹1,500 for 5 same bottles. Then it's okay.
Please give me 5 bottles. They exchanged their visiting cards. Harry thanked her and felt hungry again. This time his hunger was stronger. Now let's translate this paragraph. It was 12:30. 12:30 વાગ્યા હતા. He was hungry. હેરી પટેલ હવે ભૂખ્યો થયો હતો. Here we can see hungry એટલે કે ભૂખ્યું. It's a adjective, વિશેષણ છે. hungry એટલે કે ભૂખ્યું અને એડી જે એડજેક્ટિવ એટલે કે વિશેષણ અને હંગર એટલે કે ભૂખ એને કહેવાય નાઉન એટલે નામ. બરાબર? એટલે હંગ્રી એટલે ભૂખ્યું અને હંગર એટલે ભૂખ. તો હંગ્રી હેરી પટેલ હંગ્રી એટલે કે ભૂખ્યો થયો. ઓન હિઝ વે તેના રસ્તામાં હી સો અ બોર્ડ તેને એક બોર્ડ જોયું. એ બોર્ડ પર શું લખ્યું હતું? રેશમા બ્યુટી પાર્લર. એ બોર્ડ પર લખ્યું હતું કે રેશમા બ્યુટી પાર્લર. હેરી પટેલે જેવું આ બોર્ડ જોયું તેને શું વિચાર્યું? અ ગુડ પ્લેસ ફોર હોલસેલ બિઝનેસ. હોલસેલ બિઝનેસ જથ્થાબંધ વેપાર માટે આ એક ગુડ સારું પ્લેસ એટલે કે સ્થળ છે. હોલસેલ જથ્થાબંધ. ઓકે. અને રિટેલ એટલે કે છૂટક એનું ઓપોઝિટ છે. હોલસેલ એટલે જથ્થાબંધ અને રિટેલ એટલે છૂટક. બરાબર? તો એને વિચાર્યું કે જથ્થાબંધ વેપાર માટે આ જે બ્યુટી પાર્લર જે છે એ એક સારું સ્થળ છે. હી પાસ્ડ ધ ગ્લાસ ડોર. હેરી પટેલ થોટ લેટ મી ટ્રાય. મને અહીંયા મારી જે શેમ્પૂની બોટલ જે છે એ મને અહીંયા વેચવા દો, પ્રયત્ન કરવા દો. હી પાસ ધ એન્ટર ગ્લાસ ડોર એન્ડ એન્ટર ઇન ધ બ્યુટી પાર્લર. તેને કાચનો દરવાજો ખોલ્યો અને એમાં અંદર પ્રવેશ્યો. હી સો તેને જોયું અ લેડી એટ ધ ડેસ્ક. તેને ડેસ્ક એટલે કે ટેબલ. તેને ટેબલ પર એક સ્ત્રીને બેઠેલી જોઈ. હેલો મેમ, આઈ એમ હેરી પટેલ ફ્રોમ હેપી હર્બલ શેમ્પૂ. ત્યાં પણ હેરી પટેલે તેનું અભિવાદન કર્યું કે હેલો મેડમ, હું હેપી હર્બલ શેમ્પૂ તરફથી હેરી પટેલ છું. મે આઈ હેવ યોર 5 મિનિટ્સ. જો અહીંયા હેરી પટેલ શું કહે છે? નોટ કેન આઈ હેવ બટ મે આઈ હેવ યોર 5 મિનિટ્સ. ધ ટાઇટલ ઓફ ધ યુનિટ ઇઝ કેન આઈ હેવ યોર 5 મિનિટ્સ. ઓકે. અને અહીંયા હેરી પટેલ કહે છે કે મે આઈ હેવ યોર 5 મિનિટ્સ. સો સ્ટુડન્ટ્સ, યુ કેન સી હિયર ધેટ કેન એન્ડ મે બંને, કેન એટલે શકવું અને મેનો પણ સિમિલર એ જ અર્થ થાય છે. બંનેનો અર્થ પરમિશન મેળવવા માટે થાય છે. કેન એટલે પણ પરમિશન મેળવવી. આગળ હેરી પટેલે કહ્યું કે કેન આઈ હેવ યોર 5 મિનિટ્સ. ઇટ મીન્સ કે હું તમારી 5 મિનિટ લઈ શકું. અને સેમ મે આઈ હેવ યોર 5 મિનિટ્સ એટલે પણ એવું કહે છે કે શું હું તમારી 5 મિનિટ લઈ શકું. એટલે આ બંનેનો અર્થ પરમિશન મેળવવા, પરમિશન આપવા કે લેવા માટે થાય છે. વિધાઉટ વેઇટિંગ ફોર રેશમાસ રિપ્લાય. વિધાઉટ વેઇટિંગ રાહ જોયા વિના રેશમાસ રિપ્લાય, રેશમાના રિપ્લાયની, રેશમાના જવાબની. હિયર વી કેન સી રેશમા રિપ્લાય. રિપ્લાય એટલે આન્સર, જવાબ. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે રિપ્લાયનું જે સિમિલર જે છે એ શું થાય? આન્સર થાય. તો રેશમાના જવાબની રાહ જોયા વિના હેરી પટેલને એવું જ લાગ્યું કે રેશમા હા પાડશે. બરાબર? એ પણ શેમ્પૂની બોટલ લેવાનું કહેશે. એટલે એને રેશમાના જવાબને, હજુ તો રેશમા કંઈ કે એની પહેલાં એને શું કર્યું? હી ટુક આઉટ. તેને બહાર કાઢી ધ શેમ્પૂ બોટલ્સ ફ્રોમ હિઝ બેગ.
તેને તેની બેગમાંથી શેમ્પૂની બોટલ બહાર કાઢી અને શું કહ્યું રેશમાને? મેમ, હિયર વી હેવ સ્પેશિયલ પ્રોડક્ટ્સ ફોર હેર વોશિંગ. અહીંયા અમારી પાસે ફોર હેર વોશિંગ, વાળ ધોવા માટે, હેર વોશ કરવા માટે સ્પેશિયલ પ્રોડક્ટ છે, એક ખાસ વસ્તુ છે. ધીસ ઇઝ હેપી હર્બલ ક્વિકર. આ હેપી હર્બલ ક્વિકરની બોટલ બતાવીને એવું કહે છે કે આ હેપી હર્બલ ક્વિકર છે. ઇટ ક્લીન્સ ધ હેર ક્વિકલી. તે વાળને ઝડપથી ક્વિકલી એટલે કે ઝડપથી ક્લીન કરે છે, ઝડપથી ચોખ્ખા કરે છે. હિયર વી કેન સી ધ સિમિલર ઓફ ક્વિકલી મીન્સ ઝડપથી એટલે કે એનું સિમિલર જે છે સ્વિફ્ટલી એન્ડ રેપિડલી. ઓકે, એનું સિમિલર છે. ક્વિકલીનું સિમિલર સ્વિફ્ટલી એન્ડ રેપિડલી. ઓકે, નેક્સ્ટ. એન્ડ ધીસ વન ઇઝ હેપી હર્બલ લાઇટર. ઇટ હેલ્પ્સ. અને બીજી બોટલ બતાવીને કહે છે કે આ હેપી હર્બલ લાઇટરની બોટલ જે છે ઇટ હેલ્પ્સ, તે તમને મદદ કરશે. લુક મિસ્ટર. રેશમા શું કહે છે? જુઓ મિસ્ટર હેરી, આઈ એમ હેરી પટેલ. હેરી કહે છે, હેરી મારું નામ હેરી પટેલ છે. હેરી, આઈ એમ સોરી. માફ કરજો. નો ક્વિકર શેમ્પૂઝ લાઈક ધીસ. આ પ્રકારનું કોઈ ક્વિકર શેમ્પૂ અમને જોઈતું નથી. સમટાઇમ્સ કોઈક વાર. ધીસ ટાઈપ્સ ઓફ શેમ્પૂ સ્પોઇલ અવર હેર. કોઈક વાર આ પ્રકારના શેમ્પૂ અમારા વાળને સ્પોઇલ કરે છે, બગાડે છે. સ્પોઇલ એટલે કે બગાડવું. એન્ડ ધીસ ટાઈપ્સ ઓફ શેમ્પૂ, ટાઈપ્સ ઓફ એટલે કે કાઇન્ડ્સ ઓફ. વી કેન સી ધ સિમિલર ઓફ ટાઈપ્સ ઓફ મીન્સ કાઇન્ડ્સ ઓફ. ઓકે, ટાઈપ્સ ઓફ એટલે કે ના પ્રકારના. ધીસ ટાઈપ્સ ઓફ શેમ્પૂ, આ પ્રકારના શેમ્પૂ, કાઇન્ડ્સ ઓફ, એનો પણ અર્થ સેમ થાય છે. આ પ્રકારના શેમ્પૂ કોઈક વાર અમારા વાળ બગાડે છે અને એના કારણે એન્ડ ધેટ કેન સ્પોઇલ માય બિઝનેસ. અને એના કારણે મારો જે વેપાર જે છે એ પણ ઘણીવાર બગડે છે. અહીંયા રેશમા કહે છે કે જો અમે તમારા પાસેથી શેમ્પૂની બોટલ લઈએ અને એ અમારા કસ્ટમરને આપીએ અને જો એનાથી વાળ બગડે તો અમારો બિઝનેસ પણ બગડે. એમ કરીને રેશમા શેમ્પૂની બોટલ લેવાની ના પાડે છે. નો મેમ. ત્યારે પછી હેરી પટેલ એને જવાબ આપે છે, નો મેમ, ધીસ ક્વિકર વિલ સ્પીડ અપ યોર બિઝનેસ. આ જે ક્વિકર શેમ્પૂ જે છે એ તમારા વેપારને સ્પીડ અપ યોર બિઝનેસ વધારશે. સ્પીડ અપ એટલે કે વધારશે. એન્ડ રેઝ યોર કસ્ટમર્સ હેર. અને એનાથી તમારા ગ્રાહકના વાળ પણ વધશે. ઇટ હેઝ પ્યોર હર્બ્સ લાઈક અરીઠા, આંબલા એન્ડ શિકાકાઈ. આ શેમ્પૂમાં પ્યોર હર્બ્સ, પ્યોર શુદ્ધ હર્બ્સ વનસ્પતિઓ, શુદ્ધ ઔષધિ વનસ્પતિઓ છે. કઈ છે? અરીઠા, આંબલા એન્ડ શિકાકાઈ જેવી પ્યોર હર્બ છે, શુદ્ધ વનસ્પતિઓ છે, ઔષધિઓ છે. ઇટ હેઝ સો મેની અધર થિંગ્સ ટુ. અને આ શેમ્પૂમાં ઘણી બધી બીજી વસ્તુઓ પણ છે. રીડ ઇટ ઓન ધ લેબલ. જે શેમ્પૂનું જે લેબલ આવે છે, દરેક કોઈ પણ કંપનીની વસ્તુ આપણે બાય કરીએ, ખરીદીએ અને એની પાછળ જે એની પ્રાઇઝ લખેલી આવે છે,
એના વિશે એની એક્સપાયરી ડેટ, એની મેન્યુફેક્ચર ડેટ આવે છે, એમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એટલે કે એમાં કયા કયા તત્વો આવેલા છે એ બધું જ ડિટેલ્સમાં કોઈ પણ કંપનીની વસ્તુની પાછળ, કોઈ પણ કંપનીના પેકેટ આપણે જ્યારે બાય કરીએ છીએ એની પાછળ લખેલું હોય છે. તો ત્યારે હેરી પટેલ અહીંયા રેશમાને પણ કહે છે કે રીડ ઇટ ઓન ધ લેબલ. તમે આ જે શેમ્પૂનું લેબલ જે છે પાછળ એ વાંચો. રેશમા રીડ ધ લેબલ. રેશમા લેબલ વાંચે છે. એન્ડ વોટ ઇઝ ધ પ્રાઇસ, અને એની પ્રાઇસ શું છે? ઓ ₹152 ફોર અ 220 મિલી બોટલ. 220 મિલી બોટલના 152 રૂપિયા. ઇટ્સ અ એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ. You can see the exclamation marks for the end of this sentence. Ma'am, it is a retail price. આ તો અમારી શું છે? છૂટક કિંમત છે. I can offer you a good discount. હું તમને આ જે શેમ્પૂની બોટલ છે એના ઉપર સારું વળતર, સારું ડિસ્કાઉન્ટ આપી શકું. Let me see. મને જોવા દો. He opened his diary. હેરી પટેલ તેની ડાયરી ખોલે છે. Take this 500 milli big bottle. It will cost ₹320. અને પછી એની ડાયરી ખોલે છે અને પછી શું કહે છે રેશમાને? તમે આ 500 મિલીની મોટી બોટલ લઈ લો. તે તમને કેટલામાં પડશે? ઇટ વિલ કોસ્ટ યુ ₹320. તે તમને 320 રૂપિયામાં પડશે. બટ ₹1,500 ફોર સેમ બોટલ. પણ જો તમે 5 એક જ જેવી બોટલ લો છો તો તમને 1500 રૂપિયામાં પડશે. બરાબર. આ રીતે હેરી પટેલ રેશમાને સારું ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે. ઇટ વિલ કોસ્ટ. કોસ્ટ એટલે કે કિંમત. બરાબર. પ્રાઇસ એટલે પણ કિંમત અને કોસ્ટ એટલે કિંમત. તો એ તમને 300 જો તમે 500 મિલીની મોટી બોટલ લેશો તો તમને 320 રૂપિયામાં પડશે. પણ જો તમે 500 મિલીની પાંચ બોટલ લેશો તો તમને 1500 રૂપિયામાં પડશે. આ રીતે હેરી પટેલ રેશમાને સારું ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે. ધેન ઇટ્સ ઓકે. રેશમા એગ્રીડ વિથ હેરી પટેલ્સ થોટ. રેશમા હેરી પટેલ એને જે સારું ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે એની સાથે રેશમા સહેમત થઈ જાય છે. પ્લીઝ ગીવ મી 5 બોટલ્સ. મહેરબાની કરીને ગીવ મી 5 સેમ બોટલ્સ. મને 5 એક સરખી બોટલો આપી દો. આ રીતે રેશમા પણ હેરી પટેલ પાસેથી 500 મિલીની મોટી બોટલ ખરીદે છે. They exchange their visiting cards. અને અહીંયા પણ હેરી પટેલ તેનું વિઝિટિંગ કાર્ડ્સ રેશમાને આપે છે. રેશમા તેના બ્યુટી પાર્લરનું કાર્ડ હેરી પટેલને આપે છે. આ રીતે તેઓ કાર્ડની અદલા બદલી કરે છે. એક્સચેન્જ અદલા બદલી કરવી. હેરી થેન્ક્ડ હર. હેરી તેમનો રેશમાનો આભાર માને છે. એન્ડ ફેલ્ટ હંગ્રી અગેન. અને પછી ફરીથી હેરી પટેલ ભૂખ્યો થાય છે. ધીસ ટાઈમ આ વખતે હિઝ હંગર વોઝ સ્ટ્રોંગર. જે ફરીથી 12:30 જ્યારે રેશમા બ્યુટી પાર્લરમાં એન્ટર થાય એની પહેલાં પણ એને ભૂખ લાગી હતી. બરાબર. એટલે હવે ધીમે ધીમે આ ટાઈમે એની હંગર એટલે ભૂખ વોઝ સ્ટ્રોંગર, એકદમ મજબૂત થઈ જાય છે. ખૂબ જ એને ભૂખ લાગે છે. યુ કેન સી ધ વિઝિટિંગ કાર્ડ ઓફ રેશમા બ્યુટી પાર્લર.
ઓકે, રેશમા બ્યુટી પાર્લર કે જે મહેંદી સ્પેશિયાલિસ્ટ પણ છે. વી કેન સી ધ એડ્રેસ એન્ડ ધ મોબાઈલ નંબર. ઓકે, નાઉ લેટ્સ ટોક અબાઉટ સમ ક્વેશ્ચન્સ. ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ વોટ વોઝ રિટન ઓન ધ બોર્ડ. 12:30 જ્યારે હેરી પટેલે એક બોર્ડ વાંચ્યું હતું તો એ બોર્ડ પર શું લખ્યું હતું? વોટ વોઝ રિટન ઓન ધ બોર્ડ. શું લખેલું હતું? તો બોર્ડ પર શું લખેલું હતું? રેશમા બ્યુટી પાર્લર. રેશમા બ્યુટી પાર્લર. ઓકે, રેશમા બ્યુટી પાર્લર was the name of the board. Next question. The parlor could be good place for blank. હેરી પટેલે આ બોર્ડ જોઈને શું વિચાર્યું કે આ જે જગ્યા જે છે એ જથ્થાબંધ વેપાર માટે એક સારું સ્થળ છે. ધ પાર્લર કુડ બી જથ્થાબંધ એટલે કે હોલસેલ. બરાબર, હોલસેલ બિઝનેસ. તો આન્સર ઇઝ ધ પાર્લર કુડ બી અ ગુડ પ્લેસ ફોર હોલસેલ બિઝનેસ. જથ્થાબંધ વેપાર માટે જે રેશમાનું જે બ્યુટી પાર્લર છે એ સારું સ્થળ છે. વોટ વોઝ ધ નેમ ઓફ ધ લેડી. ત્યાં પાર્લરમાં જે સ્ત્રી જે હતી, જે લેડી હતી, એનું નામ શું હતું? તો રેશમા. રેશમા વોઝ ધ નેમ ઓફ ધ લેડી. નેક્સ્ટ. નેમ ઓફ ધ પ્યોર હર્બ્સ which included in this shampoo. ઓકે, તો જે પ્યોર ઔષધિ વનસ્પતિઓ જે આ શેમ્પૂમાં છે એ કઈ કઈ છે? તો આંબલા, અરીઠા એન્ડ શિકાકાઈ is included in this shampoo. આંબલા, અરીઠા and shikakai. These 3 herbs was included in this shampoo. What does Harry offer? હેરીએ રેશમાને શેનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો? શું ઓફર કર્યું હતું? ગુડ ડિસ્કાઉન્ટ. યસ, હેરી ઓફર્ડ અ ગુડ ડિસ્કાઉન્ટ. Harry offered a good discount. Rupees 1,500 1500 રૂપિયા is for blank. 1500 રૂપિયા શેના હતા? તો 5 same bottles is for rupees 1,500. 5 એક સરખી બોટલના 1500 રૂપિયા છે. So the answer is rupees 1,500 is for 5 bottles. Okay, so hope you understand this unit of Harry Patel.